हाँ जी दोस्तों, स्वागत है तुहाडा सारिਆਂ ਦਾ स्टडी फाइटर्स ਦੇ ਵਿੱਚ। इस क्लास ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪੀਐਸ ਟੈਟ जो 2011 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਡਕਟ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਪੇਪਰ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ जी। इस वीडियो ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ 30 ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਹੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਾਲੇ ਪੋਰਸ਼ਨ ਦੇ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਸੀ ਉਹ ਰਹਿ ਗਏ ਸੀ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਰੁਕ ਗਈ ਸੀ ਵਿਚਕਾਰ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਨੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਤਾਂ 11 ਵਾਲੇ ਪੇपर का कुल मिला के ये तीनों पोर्शन तुहानूं साडे चैनल ते एट टाइम तुसीं देख सकते हो। प्लेलिस्ट बनी है जी, उस दे विच तुहानूं ये सब पेपर्स मिल जाएंगे। हाँ जी, स्टार्ट करते हैं। देखो जी, पैरे वाले प्रश्नों नूं सॉल्व करन दा मेन तरीका जां कह लो एक वधिया तरीका की हुंदा है कि पहला प्रश्न पढ़ो जी। प्रश्न दे च आपां ने पढ़िया कि जो कि दुनिया विच किहड़ी रुचि प्रधान है, तो इत्थे तो इस दियां ऑप्शनां देखांगे आपां भी किहड़ी ऑप्शन ज़्यादा ढुकेगी। पहला पैरा नहीं पढ़न की लोड़ हुंदी, पहला प्रश्न पढ़ो, उस दियां ऑप्शनस देखो, ठीक है। तो इत्थे तो अपन की पता लगेगा, देखो जिवें इत्थे हैगा उन्हां दा लहू चूसना ते हर जायज़ नजायज़ ढंग नाल पैसा कमाउणा हर व्यक्ति का धर्म बन गया, इसलिए अजोके जमाने विच। तां इत्थे तो अपन पता लग्या भी दूजियां दा खून चूस के पैसा कमाउणा यह की है भी अजोके दुनिया दे विच की है यह रुचि है जिहड़ी ओह प्रधान है जी। नैक्सट है जी, मनुख पैसे कमाउंदा कित्थे पहुँच गया है। तो इसका अपने जो राइट आंसर है वो इस फाइंड आउट करने की कोशिश करनी है। तो देखो ये आप लभन की स्टेज कोशिश करांगे। देखो इस लाइन दे विच सीगा वो पैसे की दुनिया विच गुआच गया है, मतलब कि इत्थे पहली लाइन दे विच ही इहदा जिहड़ा आंसर अपन वो मिल जाएगा जी। तो 62 नंबर जिहड़ा प्रश्न सी जी, इसका राइट आंसर जिहड़ा असीं सिलेक्ट करना है। इसका राइट आंसर होएगा कि पैसे की दुनिया विच गुआच गया है। इस तरीके नाल ऑप्शन डी साडा राइट आंसर हो जाएगी। इस तो बाद नैक्सट प्रश्न है जी, पहला मनुख का उद्देश्य की सी, यही असीं ने दस्सण की कोशिश करनी है। तो इसनूं असीं पैरे दे विच लभण की कोशिश करांगे। तो इसका जिहड़ा राइट आंसर है आपां इत्थे लभ जाएगा। देखो जिथे 10 नौहां की किरत करना ते वंड छकना जीवन का उद्देश्य सी, तो इस तरीके नाल आपां नूं पैरे दे विचों यह प्रश्न का उत्तर जिहड़ा यह लभ गया जी। तो थर्ड ऑप्शन साडा राइट आंसर हो जाएगी। इस तो बाद है जी, स्टेजां ते चढ़ के भ्रिष्टाचार नूं कौन निंददा है। इसका अपने आंसर जिहड़ा लभण की कोशिश करनी है। मतलब आपां नूं कुछ शब्द लभ जाते हैं, जिवें प्रश्न चो अपने माइंड 'च एक शब्द जे आ गए भी स्टेजां ते चढ़ के, आपां ये चीज़ लभण की कोशिश करो पैरे 'च। तो उसके आले दुआले वाली अपनी लाइन है जी कंप्लीट पढ़नी होंदी है। जिवें देखो स्टेजां ते लोग भ्रिष्टाचारी निंददे कौन, देखो भ्रिष्टी ते बेईमान लोग बाहां खड़ियां कर कर, मतलब किहड़े लोग भ्रिष्टी ते बेईमान। ऑप्शन दे विच हुण आपां इह लभ लांगे। देखो जी भ्रिष्टी अते बेईमान, सैकेंड ऑप्शन साडा राइट आंसर हो गया। इस तरीके नाल करने हुंदे ने पैरे वाले प्रश्न, तो फ्री दे नंबर हुंदे ने, बस इन्हां दे लई थोड़ा जिहा माइंड नूं रिलैक्स रखना हुंदा है, ठीक है। देखो जी नैक्सट क्वेश्चन है, भ्रिष्टाचारी अपनी कमाई बारे की सोचते हैं। तो यह आपां ने जिहड़ा इस दे विच फाइंड आउट करने की कोशिश करनी है। देखो इत्थे हैगा भ्रिष्टाचारी नहीं मनते अपने काले धन नूं अकल की कमाई, ठीक है। अकल की कमाई दिमाग की करामात दसते हैं, अकल दिमाग की करामात दसते हैं, ठीक है। तो इस तरीके नाल सैकेंड ऑप्शन के पेगा अकल दिमाग की करामात, ठीक है जी। इस तरीके नाल यह साडा राइट आंसर जिहड़ा यह हो जाएगा। नैक्सट है जी, 99 का गेड़ हेठ लिखिया चो की है। मुहावरा है, वाकंश है, विशेषण है, अखाण है। तो 99 का गेड़ यह होएगा जी मुहावरा। फर्स्ट ऑप्शन साडा राइट आंसर हो जाएगी। इस तो बाद है जी, निगाह का की अर्थ है। निगाह का अर्थ होंदा जी नज़र। वैसे यह जिहड़ा तुहानूं कहा जाए भी इसका अर्थ की है, वह पैरे दे विचों भी लभ्या करो उस शब्द नूं, क्योंकि उहदे असीं ने प्रसंग 'च दसना हुंदा भी की अर्थ लिया गया है, ठीक है जी। डायरैक्ट उत्थे ओवर कॉन्फिडेंस दे विच किते वैसे ही ऑप्शन ना लगाया करो अपनी नॉलेज बेस ते। तो पैरे दे अकॉर्डिंग चलना हुंदा, असीं ने पैरे दे विच प्रसंग की बन रहा है, भी किस प्रसंग दे विच यह गल कही गई है, ये अपनी समझना हुंदा है। नैक्सट होएगा जी, पैरे का ढुकवां सिरलेख की हो सकता है।
ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 4th ਆਪਸ਼ਨ ਸਾਡਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਜੀ ਅੱਗੇ ਪੈਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਮਨ ਦਾ ਇਹ ਐਦਨਾਮਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਕਵਿਤਾ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦਾ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਟੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਪੈਰੇ ਉਸ 'ਤੇ ਰਿਪੀਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਿਓ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਕਵਿੱਤਰੀ ਦੀ ਜਾਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਪਣੀ ਨਿਗਾਹ ਥਣੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕੱਢ ਲਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਪੈਰੇ ਦਾ ਆਪਾਂ ਇਹ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਵਿਤਾ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ? ਪਹਿਲੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ ਅਮਨ ਦਾ ਇਹ ਐਦਨਾਮਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਮਨ ਦਾ ਕਾਹਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ? ਅਮਨ ਦਾ। ਅਮਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ 69 ਨੰਬਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਸੀ, ਇਸ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੋਏਗਾ ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ। ਦੁਨੀਆ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਐਦਨਾਮੇ ਉੱਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ? ਇਹ ਅਸੀਂ ਨੇ ਦੱਸਣਾ ਜੀ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਤਾਂ ਸਿੰਪਲ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹਟਿਆ, ਕਾਹਦਾ ਐਦਨਾਮਾ? ਉਹ ਅਮਨ ਦਾ ਇਹ ਐਦਨਾਮਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਆਪਾਂ 2 ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਲੱਭ ਗਏ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਕਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਦੀ ਸਿਆਹੀ ਭਰੋ ਕਾਵ ਉਕਤੀ ਰਾਹੀਂ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਮਨ ਦੀ ਸਿਆਹੀ ਭਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ? ਤਾਂ ਇਹ ਲੇਖਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮਤਲਬ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਲਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਦਾਂ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਚੰਗਾ ਕੁਛ ਲਿਖੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਕਲਮ ਦਾ ਇੱਥੇ ਅਰਥ ਕੁਛ ਹੋਰ ਲਿਆਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਠੋਕਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ? ਕਲਮ ਤੇ ਇਲਮ ਨੂੰ ਠੋਕਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਇਲਮ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਨੌਲੇਜ ਗਿਆਨ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਇਹ ਗੱਲ ਠੋਕਰ ਨਾ ਲੱਗੇ ਇਲਮ ਨੂੰ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਇਲਮ ਹੈ ਗਿਆਨ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਠੋਕਰ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਠੋਕਰ ਲੱਗੇ ਕਲਮ ਨੂੰ। ਇਹ ਅਗਲੀ ਲਾਈਨ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਲਿਓ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਵੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇਖਦੇ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਕਲਮ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ? ਨਾ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਲਮ, ਨਾ ਹੀ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ, ਨਾ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਲੇਖਕ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਉੱਥੇ। ਮਤਲਬ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਠੋਕਰ ਲੱਗੇ ਨਾ, ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਮ ਨੂੰ ਠੋਕਰ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੋਕਰ ਲੱਗੇ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਇੱਦਾਂ ਇਹਦਾ ਕੁਛ ਅਰਥ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਜੀ ਐਦਨਾਮਾ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ? ਐਦਨਾਮਾ ਦਾ ਇੱਥੇ ਅਰਥ ਹੈ ਜੀ ਪ੍ਰਤਿਗਿਆ ਪੱਤਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਵਿਤਾ ਹੈਗੀ 9ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਉੱਥੇ ਤੋਂ ਪੈਰਾ ਚੱਕ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਇਹ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਹਿਤਮਾਲਾ ਵਾਲੀ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਤੋਂ ਇਹ ਪੈਰਾ ਐਵੇਂ ਚੱਕ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਤਦਵੀਰ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ? ਤਦਵੀਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ, ਢੰਗ, ਤਰੀਕਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਯਤਨ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਬੈਸਟ ਸਮਾਨਾਰਥੀ ਰਹੇਗਾ। ਤਾਂ 75 ਨੰਬਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ ਉਹ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਈ ਜੀ ਵਿਆਕਰਨ। ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਆਕਰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਅੰਜਨ ਨਾਲ ਕਿੰਨੀਆਂ ਲਗਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ? ਦੇਖੋ ਜੀ ਲਗਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ 10 ਨੇ, ਤਾਂ 10 ਇਸ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਵਿਅੰਜਨਾਂ ਨਾਲ ਆਪਾਂ 10 ਦੀਆਂ 10 ਲਗਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਸਵਰ ਹਨ, ਤਾਂ ਸਵਰ ਜਦੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਦੇਖੋ ਸਵਰ ਜਦੋਂ ਕਹਿਤਾ ਗੱਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਵਰ ਵਾਹਕ ਜਾਂ ਸਵਰ ਅੱਖਰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਵੀ ਸਵਰ ਅੱਖਰ ਕਿੰਨੇ ਨੇ, ਸਵਰ ਵਾਹਕ ਕਿੰਨੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਵਰ ਵਾਹਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਨੇ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 3, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸੈਕਿੰਡ ਆਪਸ਼ਨ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਸਵਰ 3 ਨੇ। ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਸਮਾਨਾਰਥੀ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਉਪਮਾ, ਸ਼ਲਾਘਾ, ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ, ਇਹ ਸਭ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨਾਰਥੀ ਨੇ। ਨਿੰਦਿਆ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਮਾਨਾਰਥੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਿਪੀਟਡ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ, ਹੋਰ ਪੇਪਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਸੇਮ ਟੂ ਸੇਮ ਮਿਲੇ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਰਿਪੀਟਡ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪੇਪਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਇਹ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਵਾਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਗਲਤ ਹੈ? ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਗਲਤ ਦੱਸਣਾ ਹੈ। ਹਰੀ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਕੱਢੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਸੈਂਸ ਨਹੀਂ ਇੱਦਾਂ ਬਣੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਗਲਤ ਵਾਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸਭ ਸਹੀ ਨੇ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ ਕਿਹੜੇ ਵਾਕ ਵਿੱਚ ਬਿਸਮਿਕ ਦੀ ਠੀਕ ਵਰਤੋਂ ਹੋਈ ਹੈ? ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਹੈਂ ਤੂੰ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਹੈਂ ਤੂੰ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਾ ਬਣੀ, ਹੈਂ ਤੂੰ ਇੱਦਾਂ ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਇਹਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੈਂ ਤੂੰ ਫੇਲ ਮਤਲਬ ਨਾ, ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਇਸੇ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੈਂਸ ਬਣੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਆਪਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈ ਜੀ ਫਸਟ, ਹੈਂ ਤੂੰ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਹੈਰਾਨੀ ਵਜੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਉਹ 'ਚ ਆਪਣਾ ਵਿਸਮਾਦ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਜਨਮਦਾਤੀ ਭਾਸ਼ਾ। ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਵੈਦਿਕ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ। ਆਪਸ਼ਨ ਸੈਕਿੰਡ ਸਾਡਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਲਿਖਣ ਲਈ ਕਿਹੜੀ ਲਿਪੀ ਢੁਕਵੀਂ ਹੈ? ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਗੁਰਮੁਖੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਕਾਰਕ ਕਿੰਨੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ? ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਕ ਨੇ ਜੀ ਉਹ 8 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਇਹ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੀ 83, ਇਸ ਦਾ ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਜਾਮਾ ਸ਼ਬਦ ਨਾਮ ਦੀ ਕਿਸਮ ਹੈ
ਕਿਹੜਾ ਨਾਮ ਹੈ ਇਹ, ਆਮ ਨਾਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜੇਕਰ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਲਾਲ ਪਜਾਮਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਕਲਰ ਚਿੱਟਾ ਪਜਾਮਾ ਇੱਦਾਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੁਛ ਵੀ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਇਹ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਿੰਪਲੀ ਨਾਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਐਡੀ ਖਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਆਮ ਨਾਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨੈਕਸਟ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਆਪਾਂ ਸੰਖਿਆਵਾਚਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹ 7। ਆਪਸ਼ਨ 4 ਸਾਡਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੋ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸੰਬੰਧਕ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਵੀ ਪਏ ਅਤੇ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਵੀ ਪਏ ਹੈ। ਕੁਐਸਚਨ ਬਣ ਗਈ ਡਾਟ ਹੋਲ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਓ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦੋਨੇ ਪੱਖ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਾਂਝੇ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਸੰਬੰਧਕ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸ਼ਬਦ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਹੈ। ਮੇਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕਿਸਮਾਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਪੂਰਨ ਸੰਬੰਧਕ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਦੂਸਰੀ ਕਿਸਮ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਪੂਰਨ ਸੰਬੰਧਕ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਪੂਰਨ ਸੰਬੰਧਕ। ਇੱਕ ਤੀਸਰੀ ਕਿਸਮ ਵੀ ਮੰਨ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤੇ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤੇ ਮੰਨਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਮੰਨ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਦੁਬਾਜ਼ਰੀ ਸੰਬੰਧਕ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਸ਼ਰਤ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮਿਸ਼ਰਤ ਸੰਬੰਧਕ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੀਸਰੀ ਕਿਸਮ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਦੁਬਾਜ਼ਰੀ ਕਹਿ ਲਓ। ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਪੂਰਨ ਹੋ ਗਈ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹ 'ਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪੂਰਨ। ਦੂਸਰੀ ਅਪੂਰਨ ਅਤੇ ਤੀਸਰੇ ਹੋ ਗਏ ਮਿਸ਼ਰਤ। ਇੱਦਾਂ 3 ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਮੇਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ 2 ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਤੀਸਰੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤੇ ਗਿਣਦੇ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਵੀ ਵਾਦ ਵਿਵਾਦ ਇਸ ਮਸਲੇ 'ਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਉਹ ਵਾਦ ਵਿਵਾਦ ਬਣ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਪੇਪਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਆਨਸਰ ਸੈੱਟ ਕੀਤਾ, ਓਫੀਸ਼ਲੀ ਆਨਸਰ ਸੈੱਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਮਾਈਂਡ ਸੈੱਟ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮੰਨਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਆਨਸਰ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਮਿਲੇਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਓਫੀਸ਼ਲੀ ਆਨਸਰ ਕੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਮਾਈਂਡ ਸੈੱਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਨਸਰ ਕੀ ਸੈੱਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਾ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ। ਡਾਟ ਹੋਲ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਨੂੰ ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਪੂਰਨ ਸੰਬੰਧਕ, ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਇਕੱਲਾ ਵਿਚਰ ਸਕਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਰੋਕ ਟੋਕ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਡਰਦਾ। ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆ ਸਕਦਾ, ਹੈ ਨਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਰਾਮ ਦੇ ਕੋਲ ਪੈਨ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਇਕੱਲਾ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਦਾਂ, ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਰਾਮ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦਰਿਆ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਰਾਮ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੜਕ ਹੈ। ਨਾਲ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ, ਨਾਲੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਦੇ ਤਾਂ ਕੀ ਸੀ, ਪੂਰਨ ਸੰਬੰਧਕ ਸੀ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਪੂਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਨਾਲ ਸ਼ਬਦ ਆਇਆ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਾਲ ਲੱਗ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ ਸ਼ਬਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅਪੂਰਨ 'ਚ ਗਿਣਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪਰੇ, ਹੈ ਨਾ, ਲਾਗੇ, ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅਪੂਰਨ 'ਚ ਗਿਣਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਸ਼ਬਦ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਪੂਰਨ ਦਾ ਵੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਦੇ ਉਹ ਅਪੂਰਨ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵੀ ਨਿਭਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨਾਲ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਹੁਣ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਨਾਲ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੇ ਵਾਕ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਰਾਮ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੜਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਬਦ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਵਰਤਿਆ ਸੀ ਅਪੂਰਨ ਸੰਬੰਧਕ ਵਜੋਂ। ਪਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੱਸਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਹਰਮਨ ਨਾਲ ਬੁਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਨਾਲ ਸ਼ਬਦ ਇਕੱਲਾ ਆਇਆ, ਇਕੱਲਾ ਡਰਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਆ ਗਿਆ, ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਇਹ ਪੂਰਨ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਜੀ ਉਹ ਕਦੇ ਪੂਰਨ ਸੰਬੰਧਕ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣਗੇ, ਕਦੇ ਉਹ ਅਪੂਰਨ ਸੰਬੰਧਕ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣਗੇ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਸ਼ਰਤ ਸੰਬੰਧਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਤੀਸਰੀ ਕਿਸਮ ਮੰਨ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਮੰਨ ਵੀ ਲੈਂਦੇ, ਵਾਦ ਵਿਵਾਦ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਵੀ ਜੇਕਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਬਣ ਜੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ 2 ਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, 2 ਵਾਲਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਂਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੈਫਰੈਂਸ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਾਂ ਰੈਫਰੈਂਸ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ PSEB ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ 8ਵੀਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਆਕਰਨ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਕਿਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੈਫਰੈਂਸ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ 2 ਵਾਲੇ ਆਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਕਿਸਮਾਂ ਹੀ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ, ਤੀਸਰੀ ਕਿਸਮ ਨੂੰ ਉਹ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਡਾਊਟਫੁਲ ਕੁਐਸਚਨਸ ਆਪਣੇ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਸ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਛੱਡਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਦੇਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਸੈਂਸ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸਮਤ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ, ਮੇਰਾ, ਸਾਡਾ ਸ਼ਬਦ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਹਨ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਗੱਲ ਇਹੀ ਹੋ ਗਈ ਜੀ ਪੜਨਾਮ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਕਿਹੜੇ ਹਨ।
ਪੈਂਟ ਕਮੀਜ਼ ਨਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਾ ਬਣੀ। ਉਹ ਇਹ ਮਹਿੰਦਰ ਸੁਰਿੰਦਰ, ਲਓ ਇਹ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਡਾਟ ਹੋਲ ਕੁਐਸਚਨ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਚੰਗਾ ਕਾਲਾ ਹੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਹੋ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਡਾਟ ਹੋਲ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਉਹੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਆਨਸਰ ਕਿਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਆਨਸਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਣਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗ੍ਰੇਸ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਪੇਪਰ ਕੰਡਕਟ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਡਾਟ ਹੋਲ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਕਾਲਾਂ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਸ਼ਬਦ ਚੁਣੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਤਕਾਲਾਂ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਸ਼ਬਦ ਆਪਾਂ ਨੇ ਚੁਣਨਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਸ਼ਾਮ ਇਸ ਦਾ ਸਮਾਨਾਰਥੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਆਥਣ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਸਮਾਨਾਰਥੀ ਹੈ, ਦੇਰ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਨਾ। ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਸ਼ਬਦ ਇਸ ਦਾ ਸਵੇਰ ਹੋਏਗਾ। 4th ਆਪਸ਼ਨ ਸਾਡਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ ਸਰਬਜੀਤ ਬਹਾਦਰ ਹੈ ਵਾਕ ਵਿੱਚ ਸੰਸਰਗੀ ਕਿਰਿਆ ਚੁਣੋ। ਤਾਂ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਹੈ ਸ਼ਬਦ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਸਰਗੀ ਕਿਰਿਆ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੋਸਤੋ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ 30 ਕੁਐਸਚਨ ਹੋ ਗਏ ਜੀ ਕੰਪਲੀਟ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਕੁਝ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਰਹਿ ਗਏ ਸੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਫਾਸਟਲੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲੈਣੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਆਪਾਂ 46 ਨੰਬਰ ਕੁਐਸਚਨ 'ਤੇ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਐਕੁਜੀਸ਼ਨ ਐਕਰਸ ਓਨਲੀ ਵੈਨ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਲੈਂਗੁਏਜ ਜਿਹੜੀ ਇਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਵੇਂ, ਕਦੋਂ, ਹੈ ਨਾ। ਦਾ ਚਾਈਲਡ ਇਜ਼ ਟਾਟ ਦਾ ਰੂਲਸ ਆਫ ਗ੍ਰਾਮਰ, ਜਦ ਉਸਨੂੰ ਗ੍ਰਾਮਰ ਦੇ ਰੂਲ ਨੇੜੇ ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਏ ਜਾਣ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਦਾ ਚਾਈਲਡ ਇਜ਼ ਗਿਵਨ ਏ ਰਿਵਾਰਡ, ਉਹਨੂੰ ਰਿਵਾਰਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਦਾ ਚਾਈਲਡ ਹੈਜ਼ ਐਕਸਪੋਜਰ ਟੂ ਦਾ ਲੈਂਗੁਏਜ, ਦਾ ਚਾਈਲਡ ਅਬਜ਼ਰਵਸ ਦਾ ਲੈਂਗੁਏਜ ਵਿਦਾਊਟ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਅਟੈਂਸ਼ਨ। ਵਾਹ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ, ਕੁਐਸਚਨ ਰਿਪੀਟਡ ਹੈ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਰਿਪੀਟਡ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਸਕਸ ਵੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਆਪਸ਼ਨ 4। 46 ਨੰਬਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੋਏਗਾ ਆਪਸ਼ਨ 4। ਜਿਹੜੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੀ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਲੈਂਗੁਏਜ ਐਕੁਜੀਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਐਕਵਾਇਰ ਜਦੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਵੀ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਆਪਣੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਨੇ ਮਤਲਬ ਮੰਮੀ ਪਾਪਾ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿਣੇ ਸਿੱਖ ਲਏ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਉਸਨੇ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਖਾਸ ਚੇਤਨਾ ਨਹੀਂ ਵਰਤੀ, ਨਾ ਹੀ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਸਿਸਟਮੈਟਿਕ ਅਪਰੋਚ ਅਪਣਾਈ ਹੈ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਵੀ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਅਨਕੌਨਸ਼ੀਅਸਲੀ ਸਿੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਦਾਊਟ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਮਤਲਬ ਉਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਅਨਕੌਨਸ਼ੀਅਸਲੀ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਅਬਜ਼ੋਰਵ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣਾ ਰਾਈਟ ਆਪਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਕਰੈਕਟ ਪ੍ਰੋਨਾਂਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਸਾਊਂਡ ਇਜ਼ ਰਿਲੇਟਡ ਟੂ। ਤਾਂ 47 ਨੰਬਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਜੀ ਐਕੂਰੇਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਨਾਂਸੀਏਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਐਕੂਰੇਸੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਨੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਫਸਟ ਹੀ ਸਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਫਾਰ ਟੀਚਿੰਗ ਗ੍ਰਾਮਰ ਦਾ ਬੈਸਟ ਗ੍ਰਾਮਰ ਦੈਟ ਅ ਟੀਚਰ ਕੈਨ ਚੂਜ਼, ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰਾਮਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮਾਡਰਨ ਗ੍ਰਾਮਰ, ਪੈਡਾਗੋਜੀਕਲ ਗ੍ਰਾਮਰ, ਨੋ ਗ੍ਰਾਮਰ ਇਜ਼ ਨੀਡਡ। ਤਾਂ 48 ਨੰਬਰ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਪੈਡਾਗੋਜੀਕਲ ਗ੍ਰਾਮਰ ਇਜ਼ ਦਾ ਬੈਸਟ ਆਨਸਰ। ਠੀਕ ਹੈ। ਪੈਡਾਗੋਜੀਕਲ ਗ੍ਰਾਮਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਫ ਆਰਗੂਮੈਂਟਸ ਐਂਡ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਇਨ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਇਜ਼ ਐਨ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਅਸਪੈਕਟ ਆਫ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਫ ਆਰਗੂਮੈਂਟਸ ਐਂਡ ਆਈਡੀਆਜ਼। 49 ਨੰਬਰ ਕੁਐਸਚਨ, ਇਸ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੋਏਗਾ ਰਾਈਟਿੰਗ ਐਸੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਫ ਆਰਗੂਮੈਂਟਸ ਐਂਡ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਨੂੰ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਲਈ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਅਸਪੈਕਟ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਰਾਈਟਿੰਗ ਐਸੇ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਨੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਵੈਨ ਅ ਚਾਈਲਡ ਇਜ਼ ਆਸਕਡ ਟੂ ਰਿਸਾਈਟ ਅ ਪੋਇਮ ਇਟ ਕੈਨ ਹੈਲਪ ਦਾ ਟੀਚਰ ਟੂ ਟੈਸਟ ਨੌਲੇਜ ਆਫ ਲਿਟਰੇਚਰ, ਐਕਟਿੰਗ ਟੈਲੈਂਟ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਫੀਸ਼ੈਂਸੀ ਇਨ ਸਪੀਕਿੰਗ ਕੰਪਰੀਹੈਂਸ਼ਨ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ 50 ਨੰਬਰ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਆਪਾਂ ਸਪੀਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਫੀਸ਼ੈਂਸੀ ਨੂੰ ਉਹ ਟੈਸਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਵਨ ਆਫ ਦਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਆਫ ਮਟੀਰੀਅਲ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਫਾਰ ਲੈਂਗੁਏਜ ਲਰਨਿੰਗ ਇਜ਼ ਦੈਟ। ਤਾਂ 51 ਨੰਬਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਜੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਮਟੀਰੀਅਲ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਚੂਜ਼ਨ। ਨੋ, ਕੰਪਲੈਕਸ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚੁਣ ਸਕਦੇ। ਗ੍ਰੇਡਿੰਗ ਆਫ ਮਟੀਰੀਅਲ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਡਨ। ਐਨੀ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਮਟੀਰੀਅਲ ਕੈਨ ਵੀ ਚੂਜ਼ਨ, ਨਾ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮਤਲਬ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਲਈਏ ਹੈ ਨਾ ਮਟੀਰੀਅਲ, ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ ਕੰਪਲੈਕਸ ਮਟੀਰੀਅਲ ਯੂਜ਼ ਕਰੀ। ਅ ਸਮਾਲ ਅਮਾਊਂਟ ਆਫ ਮਟੀਰੀਅਲ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸਡ। ਨੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਗ੍ਰੇਡਿੰਗ ਆਫ ਮਟੀਰੀਅਲ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਡਨ। ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਗ੍ਰੇਡਿੰਗ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਬੈਸਟ ਆਪਸ਼ਨ ਇਹ ਰਹੇਗੀ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਜੀ ਡਾਟ ਹੋਲਡ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਆਪ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਰੀਡ ਕਰ ਲਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ। ਡਿਸਕਸ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਓ।
ਔਰ ਟੈਸਟ ਆਫ ਲਿਸਨਿੰਗ ਕੰਪਰੀਹੈਂਸ਼ਨ ਇਜ ਈ ਟੈਸਟ ਆਫ। ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਜੀ 53 ਨੰਬਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਵੀ ਰਿਪੀਟਡ ਹੈ ਜੀ ਕੁਐਸਚਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਪੁੱਛਿਆ, ਅ ਟੈਸਟ ਆਫ ਲਿਸਨਿੰਗ ਕੰਪਰੀਹੈਂਸ਼ਨ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਲਿਸਨਿੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਸਿੰਪਲ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਸਕਿੱਲ ਹੋਏਗੀ ਇਹ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਲਿਸਨਿੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਤਾਂ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਲਿਸਨਿੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਰਿਸੈਪਟਿਵ ਸਕਿੱਲ ਹੈ। ਤਾਂ 53 ਨੰਬਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਪਸ਼ਨ ਏ। ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਹੁਣ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਇਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆ ਗਿਆ। LSRW ਮਤਲਬ ਕਿ ਲਿਸਨਿੰਗ, ਦੇਖੋ ਜੀ ਲਿਸਨਿੰਗ, ਸਪੀਕਿੰਗ, ਰੀਡਿੰਗ ਐਂਡ ਰਾਈਟਿੰਗ, ਇਹ 4 ਸਕਿੱਲਸ ਨੇ, ਲੈਂਗੁਏਜ ਸਕਿੱਲਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਿਸਨ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹੋ, ਰਿਸੀਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕੁਛ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲਿਸਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਰੀਡ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਰੀਡਿੰਗ ਅਤੇ ਲਿਸਨਿੰਗ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਕੀ ਹੋ ਗਏ ਜੀ, ਰਿਸੈਪਟਿਵ ਸਕਿੱਲਸ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਲਿਸਨ ਅਤੇ ਰੀਡਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਦੀ ਕੌਸ਼ਲ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਪੀਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੈਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੈਂ ਰਾਈਟ ਵੀ ਤਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਪੀਕਿੰਗ ਅਤੇ ਰਾਈਟਿੰਗ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਜੋ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਹੁੰਚਾ ਰਿਹਾ, ਹੈ ਨਾ, ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਸ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਿਸਨਿੰਗ ਕਾਹਦੇ 'ਚ ਗਿਣਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਰਿਸੈਪਟਿਵ ਸਕਿੱਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਗਿਣਾਂਗੇ, ਨੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। 53 ਨੰਬਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਇਹ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ। ਮਦਰ ਟੰਗ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਕੈਨ ਵੀ ਇਫੈਕਟਿਵਲੀ ਮਿਨੀਮਾਈਜ਼ਡ ਇਨ ਦਾ ਕਲਾਸਰੂਮ ਬਾਈ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਦਾ ਮਦਰ ਟੰਗ ਮੋਰ ਆਫਨ, ਗਿਵਿੰਗ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਫਰੋਮ ਮਦਰ ਟੰਗ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਗਿਵਿੰਗ ਏ ਲੋਟ ਆਫ ਐਕਸਪੋਜਰ ਇਨ ਟਾਰਗੇਟ ਲੈਂਗੁਏਜ, ਗਿਵਿੰਗ ਇਨਪੁਟਸ ਫਰੋਮ ਟਾਰਗੇਟ ਲੈਂਗੁਏਜ ਇਨ ਏ ਸਿੰਪਲ ਔਰ ਗ੍ਰੇਡਡ ਮੈਨਰ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਦਰ ਟੰਗ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਕੈਨ ਵੀ ਇਫੈਕਟਿਵਲੀ ਮਿਨੀਮਾਈਜ਼ਡ ਇਨ ਦਾ ਕਲਾਸਰੂਮ ਬਾਈ, ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕੀ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਨੂੰ ਇਫੈਕਟਿਵਲੀ ਮਿਨੀਮਾਈਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਗਿਵਿੰਗ ਇਨਪੁਟਸ ਫਰੋਮ ਦਾ ਟਾਰਗੇਟ ਲੈਂਗੁਏਜ ਇਨ ਏ ਸਿੰਪਲ ਐਂਡ ਗ੍ਰੇਡਡ ਮੈਨਰ। 4th ਆਪਸ਼ਨ ਸਾਡਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਅ ਟੈਸਟ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਡ ਐਟ ਦਾ ਐਂਡ ਆਫ ਲੈਂਗੁਏਜ ਕੋਰਸ, ਲੈਂਗੁਏਜ ਕੋਰਸ ਦੇ ਐਂਡ 'ਤੇ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਏ ਜਦੋਂ ਉਹ, ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਟੈਸਟ ਹੈ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਪਾਂ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਟੈਸਟ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਨੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲਿਆ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ ਇੰਟਰੈਕਟਿਵ ਲਿਸਨਿੰਗ ਇਜ਼, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੰਟਰੈਕਟਿਵ ਲਿਸਨਿੰਗ ਕੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ, ਲਿਸਨਿੰਗ ਐਂਡ ਰਿਸਪੋਂਡਿੰਗ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਲਿਸਨਿੰਗ ਫਾਰ ਮੂਡ ਐਂਡ ਟੋਨ, ਲਿਸਨਿੰਗ ਫਾਰ ਵਰਡ ਸਟ੍ਰੈਸ ਐਂਡ ਇੰਫੈਸਿਸ ਐਂਡ ਲਿਸਨਿੰਗ ਫਾਰ ਫਾਈਂਡਿੰਗ ਆਊਟ ਸਪੀਕਰ ਐਟੀਟਿਊਡ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ 56 ਨੰਬਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਲਿਸਨਿੰਗ ਐਂਡ ਰਿਸਪੋਂਡਿੰਗ ਬੈਸਟ ਆਪਸ਼ਨ ਰਹੇਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੰਟਰੈਕਟਿਵ ਲਿਸਨਿੰਗ ਆਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵੀ ਲਿਸਨ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸੁਣ ਵੀ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰਿਸਪੌਂਡ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਗਈ, ਅਟਰੈਕਟਿਵ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ। ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਿੰਨੀ ਅਟਰੈਕਟਿਵ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਰਿਸਪੌਂਡ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਚੀਜ਼, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਅਟਰੈਕਟਿਵ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਉਹ ਚੀਜ਼। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਸੀ ਲਿਸਨਿੰਗ ਦੀ। ਵਿਚ ਆਫ ਫੋਲੋਇੰਗ ਇਜ਼ ਐਨ ਇਨਕਰੈਕਟ ਅਜੰਪਸ਼ਨ ਇਨ ਲੈਂਗੁਏਜ ਟੀਚਿੰਗ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਨਕਰੈਕਟ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਫਸਟ ਹੈ ਜੀ ਲਰਨਰਜ਼ ਇਕਵਾਇਰ ਲੈਂਗੁਏਜ ਬਾਈ ਟਰਾਈਂਗ ਟੂ ਯੂਜ਼ ਇਟ ਇਨ ਰੀਅਲ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ। ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਲਰਨਰ ਹੈ ਉਹ ਲੈਂਗੁਏਜ ਨੂੰ ਇਕਵਾਇਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਬਾਈ ਟਰਾਈਂਗ ਟੂ ਯੂਜ਼ ਇਟ ਇਨ ਰੀਅਲ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨਜ਼, ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਰੀਅਲ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨਜ਼ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ, ਮਤਲਬ ਵੀ ਉਹਨੇ ਅੱਜ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਸਿੱਖ ਲਿਆ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵੀ ਉਹ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਦੇਖੂਗਾ ਉਹ ਰੀਅਲ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜੰਪਸ਼ਨ। ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਲਰਨਰਜ਼ ਫਸਟ ਲੈਂਗੁਏਜ ਪਲੇਜ਼ ਐਨ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰੋਲ, ਇਹ ਵੀ ਸਹੀ ਹੈ ਗੱਲ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਜੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਟੀਚਿੰਗ ਸ਼ੁੱਡ ਹੈਵ ਅ ਫੋਕਸ ਇਨ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟਿਵ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼। ਤਾਂ 57 ਨੰਬਰ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 3 ਆਪਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹ ਲਈਆਂ ਜੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਲੈਂਗੁਏਜ ਟੀਚਿੰਗ ਸ਼ੁੱਡ ਗਿਵ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਟੂ ਰਾਈਟਿੰਗ ਰੈਦਰ ਦੈਨ ਸਪੀਚ। ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪੇਪਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੱਕ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਾਹਲੇ ਰਿਪੀਟਡ ਨੇ ਕੁਐਸਚਨ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਨੇ ਅੱਜ, ਠੀਕ ਹੈ।
इस तो पहले वाले पेपरां 'ਚ डिस्कस कर चुके हैं आपां क्लास दे विच। जेकर तुसीं पहलां नाल जुड़े होए शायद तुहानूं पता होवे, क्वेश्चन बहुत रिपीटड ने। ठीक है जी, तो देखो इस दे विच फोर्थ ऑप्शन दे विच ये की कह रहे हैं, कहंदे भी जदों लैंगुएज टीच की जा रही है शुड इंपोर्टेंस टू राइट रैदर दैन स्पीच, भी स्पीच दे बजाए राइटिंग नूं कहंदे इंपोर्टेंस दित्ती जावे तां पाप हो जाऊगा। स्किल्स ने ना ਜਿਹੜੀਆਂ LSRW ਆਪਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈਗਾ, ਲਿਸਨਿੰਗ, ਸਪੀਕਿੰਗ, ਰੀਡਿੰਗ, ਰਾਈਟਿੰਗ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੁਅਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ ਜੀ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੱਧ ਜਾਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ ਵੀ ਰਾਈਟਿੰਗ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਦੇਈ ਗਏ, ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਜੀ ਆਪਣੀ ਰੌਂਗ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੌਂਗ ਹੀ ਪੁੱਛੀ ਸੀ ਇਨਕਰੈਕਟ ਅਜੰਪਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਜੀ ਰੀਡਿੰਗ ਸਕਿੱਲ कैन बी डिवेलपड बेस्ट बाय, मतलब कि जी रीडिंग स्किल है वो किमें डिवेलप की जा सकती है, इन्होंने चों अपने ये फाइंड आउट करने की कोशिश करनी है। तो देखो जी ऑप्शनस नूं आपां पढ़ते हैं, कल्ली कल्ली डिस्कस करते हैं। राइटिंग आंसरस टू क्वेश्चन ऑन द टैक्सट, फोकसिंग ऑन द यूज़ ऑफ वर्ड्स फ्रॉम कंटैक्सट इन टैक्सट, या फिर डूइंग वोकैबुलरी एक्सरसाइज़, डूइंग क्विज़ एंड प्ले वर्ड गेम्स। तो रीडिंग स्किल नूं आपां ये कह रहे हैं भी किद्दां डिवेलप करने आपां दसना है। बेस्ट ऑप्शन आपां नूं सैकेंड लग रही है, इनूं आपां दुबारा पढ़ते हैं। फोकसिंग ऑन द यूज़ ऑफ वर्ड इन कंटैक्सट इन टैक्सट, कहने का भाव की है कि जिहड़े शब्द पढ़ रहे हैं आपां, कोई टैक्सट पढ़ रहे हैं, ठीक है, रीड कर रहे हैं जिन्हों आपां, ਉਹ ਉਸੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਕੰਟੈਕਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਵਰਡ ਨੂੰ ਉਸੇ ਮਤਲਬ ਉਸਦੇ ਯੂਜ਼ ਤੇ ਯੂਜ਼ ਆਫ ਵਰਡ ਉਹ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੋਕਸ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਏਗੀ ਬੈਸਟ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਸੈਕਿੰਡ ਆਪਸ਼ਨ ਸਾਡਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਜੀ ਬ੍ਰੇਨ ਸਟੋਰਮਿੰਗ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਕੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, 59 ਨੰਬਰ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਟੂ ਕਲੈਕਟ ਆਲ ਕਾइंड्स ਆਫ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਔਨ ਏ ਟੋਪਿਕ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਟੂ ਡੂ ਸਮ मैंटल एक्सरसाइज, नो ओनली मैंटल एक्सरसाइज तो नहीं कह सकते, होर भी बहुत कुछ होंगे है ना ब्रेन स्टॉर्मिंग। टू मेक इफोर्ट्स टू अंडरस्टैंड समथिंग, टू मेक इफोर्ट्स कुछ समझने की कोशिश करना है ना, इफोर्ट करना। टू गिव सम काइंड ऑफ स्टिमुलस टू द ब्रेन, टू गिव सम काइंड ऑफ स्टिमुलस टू द ब्रेन। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਆਪਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹ ਰਹੇਗੀ ਜੀ ਟੂ ਕਲੈਕਟ ਆਲ ਕਾइंड ਆਫ ਆਈਡੀਆ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਸਾਰੀਆਂ ਆਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਵਰ ਮਤਲਬ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਦੇਖੋ ਕਲੈਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕੋਈ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਨੂੰ, ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਮੈਂਟਲੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬ੍ਰੇਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਟੀਮੂਲਸ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਉਤੇਜਨਾ ਵੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਾइंड ਆਫ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ਸ ਔਨ ਏ ਟੋਪਿਕ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਸੌਰੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ ਕਿ ਟੂ ਕਲੈਕਟ ਆਲ ਕਾइंड्स ਆਫ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਔਨ ਏ ਟੋਪਿਕ, ਵੀ ਕਿਸੇ ਟੋਪਿਕ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਫੜ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਆਪਾਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਾइंड्स ਤੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਆਪਾਂ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਲੈਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬ੍ਰੇਨ ਸਟੋਰਮਿੰਗ ਦਾ ਇਹ ਮੀਨਿੰਗ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੋਏਗਾ ਜੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਆਫ ਏ ਗ੍ਰਾਮੈਟੀਕਲ ਸਟਰਕਚਰ ਇਨ ਅ ਕੰਟਰੋਲਡ ਮੈਨਰ ਕੈਨ ਬੀ ਡਨ ਬਾਈ। ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਓ ਜੀ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਟਰਾਈ ਕਰਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ, 60 ਨੰਬਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਇਸ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਓ। ਜਿਸ ਦਾ ਵੀ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਆਇਆ ਉਸ ਦਾ ਮੈਂ ਆਨਸਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਨ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਸ ਦਾ ਆਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਇਹ। ਤਾਂ ਇਹ ਕਲਾਸ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਦੇਖਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ।